So debugging कसलाई मनपर्छ अघि मनपर्छ भन्दै थियो त कति त मलाई चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन होइन अलि टाउको दुख्छ त्यो एउटै बगहरू हेरेको गऱ्यो भने एकदम ल्याग हुन्छ अनि त्यो माइन्ड पनि वर्क नगरे जस्तो फिल हुन्छ अनि त्यो वाक्क लाएर आउँछ कि होइन एउटै बग हेरिराख्यो भने चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ मनपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मन पर्दैन यो चाहिँ एउटा मिम भेटेको थिएँ मैले अनि so hello everyone, I'm Prabha Kayastha and today I will be talking about one of the techniques that I used for debugging, which is a rubber duck debugging. So rubber duck debugging भनेको चाहिँ एउटा debugging technique हो. It's a very widely used technique अनि यसमा चाहिँ when you're stuck कुनै पनि प्रब्लम्सहरु बग्सहरुमा स्टक भयो भने चाहिँ you use a rubber duck or any inanimate object or someone to explain your code and त्यसपछि चाहिँ कोडिङ हरु or problems हरु एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ you figure out the solution. So this was firstly introduced in the pragmatic programmer. So maybe that's why Ganeshtai was telling us to read pragmatic programmer time and time again and त्यस्तो भएर नै होला maybe. So I thought of doing this topic because म चाहिँ सनिमालाई जहिले पनि you are my rubber duck भनेर भन्थेँ क्या अनि त्यसपछि she didn't understand रहेछ होइन के हो भइरहेको रहेछ अनि so I thought हामीले गरिरहेकै काम भए पनि I thought that I would talk about this. So यसको actual term नै छ भनेर I wanted to talk about it. So how does it work? यो चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि first you have to be stuck on a problem. You need एकदम वाक्क लाग्ने गरिकन stuck भएपछि चाहिँ maybe the next step would be to obtain a rubber duck. It does not have to be a rubber duck. यो चाहिँ अब western बाट आएको भएर rubber duck त्यहाँ युज हुने भएको भएर हो हैन. So it can be any inanimate object, your pillow, a cup, or your favorite toy, anything. It can be anything or anyone. It can be your sister, brother, जो भयो पनि हुन्छ हैन. And then the step 3 is to explain your problem or code to the duck. So you explain the code to the duck, like context style. It's a rubber duck. It does not know what you're doing. Problem के हो पनि थाहा छैन. कसरी त्यो problem मा stuck भएको पनि थाहा छैन. So you have to explain your code or your problem step by step, so that they can understand. And step 4 is to have a eureka moment. To explain गर्ने process मा नै you'll figure it out. It does not have to talk back to you. You'll figure it out. So get to the solution like that. So it does work. हामीले अब I mean यो rubber duck debugging गरिरहेको भनेर नगरे पनि we have used it. So how does it what is the psychology behind it भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा एउटै प्रब्लम हामीले हेर्दै वाक्क भएको बेलामा चाहिँ नि this when talking to someone, when explaining your problem to someone, it forces you to articulate the problem in a more clear and concise way. So त्यो अरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ your thoughts will be more organized अनि आफैले पनि बुझ्न सकिन्छ क्या लाइक एउटै प्रब्लम अब एउटै प्रब्लमको लागि हामीले यति धेरै सल्युसन हेरिरहेको हुन्छ स्ट्याक ओभरफ्लोमा यति धेरै ट्याब्सहरू खोलिरहेको हुन्छ हैन त्यो पुरै दिमाग नै ह्याङ भइरहेको हुन्छ नि त सो अरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ नि your thoughts will be more organized so that way you will reach to a solution faster. अनि अर्को भनेको चाहिँ नि यो अरूलाई एक्सप्लेन गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि we will also be visualizing the problem ourselves अनि त्यसपछि we will also be hearing ourselves talk about it. So आफ्नो थट्सहरु हुन्छ नि अलिकति अर्गनाइज्ड हुन्छ and then त्यो कग्निटिभ प्रोसेसहरुबाट इन्गेज भइरहेको भएर हामीले चाहिँ सल्युसनमा we can reach to the solution. अनि also त्यो एकदम ठुलो चंक अफ कोड छ अनि एकदम ठुलो I mean कोडमा काम गरिरहेको छौं अनि we want to when explaining to a rubber duck हैन जस्तै केही पनि थाहा छैन हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा हाम्रो टास्कको बारेमा उसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ नि we will break down the complexity to more manageable chunks हैन so हामीलाई पनि इजियर हुन्छ कि यो एरियामा भएको होला प्रब्लम भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि
And then next is eliminating assumption and biases. अब हामीले डिबगिङ गर्दाखेरि sometimes we debug our own code and sometimes we debug other people's code होइन अनि आफ्नो कोड डिबग गर्दाखेरि त झन् हामी बायस नै हुन्छौँ क्या आफूले लेखेको कोड अब नराम्रो त भन्नै मिल्दैन होइन सो अब एकदम बायस भएर हेरिरहेको हुन्छौँ सो अरूलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ नै त्यो बायसनेस एन्ड एजम्सन्सहरू चाहिँ नै अलिक कम हुन्छ एलिमिनेट हुन्छ सो हामीले अब यो नदेखेको हामीले आफैले मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब बग्सहरू हाइडन भइरहेको हुन्छ भने हामीले अरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरियाजहरू पनि हामीले कभर गर्न सक्छौँ ब्लाइन्ड स्पट्सहरू कभर गर्न सक्छौँ So practical tips while using the rubber duck technique is first is choosing the right rubber duck. अघि नै भन्छ कि it does not have to be a rubber duck अब जे पनि हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ I used to call Sunnyमा my rubber duck होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ creating a distraction free environment and being patient and persistent अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो प्रब्लम आउँछ कि रबर डक टेक्निक युज गरे पनि हुन्छ नि त्यही रबर डकै फालिदिनु जस्तो लाग्छ सो you need to be patient and persistent with it. So when to use this technique भनेर चाहिँ first obvious one भनेको चाहिँ when you are facing a bug or error and you have been like at it for maybe half an hour, 1 hour, one day भइसकेको भए चाहिँ maybe this might help है अनि अर्को भनेको चाहिँ when you're working from home or working remotely or debugging alone होइन अब त्यति बेला चाहिँ अब अरूसँग कुरा गर्ने नभए अब अरू लाइक टिममेट्सहरू नहुँदाखेरि चाहिँ मेबी रबर डक माइट हेल्प अनि अर्को भनेको चाहिँ मेबी वेन युआर डुइङ लाइक डिबगिङ अ कम्प्लेक्स पिस अफ कोड सपोज म चाहिँ फ्ल्यागसिपबाट डिजाइनर एक्समा आएको थिएँ होइन अनि फ्ल्यागसिपको त्यो फ्याब एप भन्ने प्रोजेक्टमा थिएँ त्यो चाहिँ एकदम रिलेटिभली सानो थियो कि डिजाइनर एक्स भन्दा कोड बेस पनि सानो थियो अनि अब डिजाइन एक्समा आउँदाखेरि त के कहाँ छ पनि थाहा छैन होइन बग आयो भन्छ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने पनि थाहा छैन सो रबर डकिङ माइट हेल्प इन त्यस्तो कम्प्लेक्स कोड्सहरूमा चाहिँ अलिक म्यानेजेबल गर्नको लागि सो यो रबर डकिङ टेक्निक नै वान त नि बेस्ट टेक्निक हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन सो यसको पिटफल्स भनेको चाहिँ नि एउटा भनेको डेन्जर अफ एक्सप्लेनिङ विदाउट लिसनिङ समटाइम्स हामी चाहिँ अब यो हुन्छ नि एक्सप्लेन गर्दाखेरि आफै यो रबर डक डिबगिङ भनेको चाहिँ नि अब एक्सप्लेन गरेर आफैले बुझेर सल्भ गर्नको लागि हो नि त बट वेन वी आर त्यो हुन्छ नि रबर डकिङ समटाइम्स धेरै एक्सप्लेन गरेर हुन्छ नि वी माइट नट लिसन टु आवर सेल्फ अनि सल्युसनमा रिच गर्न सकिँदैन so next भनेको चाहिँ when not to use rubber duck debugging अब rubber ducking is helpful in some areas but there are also conditions like scenarios where rubber ducking might not be useful एउटा भनेको चाहिँ नि अब क्रिटिकल or high priority टास्कहरू or बग्सहरूमा डिबगिङ गर्दाखेरि चाहिँ मेबी रबर डक सँग बसेर लाइक फर्स्टदेखि एक्सप्लेन गरेर बस्न नमिल्न सक्छ टाइम नहुन सक्छ होइन सो अब प्रडक्सनमा बगाइरहेको छ भने मेबी रबर डकिङ इज नट द वान डिबगिङ टेक्निक फर यु अनि अर्को भनेको चाहिँ मेबी if you're peer programming or working on a team होइन टिममेटसँग आइडियाज बााउन्स गर्नको सट्टा रबर डकिङ गर्नु इज नट इट माइट बी मोर इफेक्टिभ के त्यो टिममेट्सहरूसँगै कुरा गर्नु अर कलिग्सहरूसँग कुरा गर्नु माइट बी मोर इफेक्टिभ देन दिस अनि वी निड टु फाइन्ड अ ब्यालेन्स बिट्विन अदर डिबगिङ टेक्निक्स अब रबर डकिङले नै सबै सल्भ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन मेबी टेक अ ब्रेक अर पेयर प्रोग्रामिङ नै गर्न सकिन्छ अर मेबी आस्क फर हेल्प टु एक्सपर्ट्स होइन So in conclusion, this is one of the most widely used techniques. I use it as well. अनि त्यही नै हो. So the question is, do you guys have a rubber duck?